चलो फाइनली हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर जाके बोलो वर्चुअल, तीन नाम ने दे जाके बोलो इफेक्टिव। इफेक्टिव इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ध्यान नाल सुनियो, जिन्होंने समझ लग गया उन्होंने भी ध्यान नाल सुनना है, जिन्होंने हजे नहीं भी लग्या उन्होंने भी ध्यान नाल सुनना है। पूरा क्लीयर हो जाएगा। रूट मीन स्क्वायर या वर्चुअल या इफेक्टिव, देखो नाम तो याद ही करने पैणगे, बट असं बोलते किनू है। पहले मैं डेफिनेशन लिख रहा, इट इज दैट वैल्यू, it is a that value of constant current, constant or steady current, it is the मतलब कि रूट मीन स्क्वायर या वर्चुअल या इफेक्टिव वैल्यू एक ओ कांस्टेंट या स्टेडी करंट दी वैल्यू है। इट इज दैट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट और स्टेडी करंट over a complete cycle, over a complete cycle which generate same amount of heat as generated by AC source या अल्टरनेटिंग करंट लिख लो, जैसे as generated by alternating current in same circuit, and in same time, इन्ना भी लिखो चल। कहते रूट मीन स्क्वायर वैल्यू किदी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू किदी वैल्यू है, एक करंट दी वैल्यू है या एक ईएमएफ दी। मैं सिर्फ करंट बारे गल कर रहा, मैं कंफ्यूज नहीं करता सुनो, ईएमएफ बारे बाद चों गल कर रहा। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एक कांस्टेंट या स्टेडी, दोनों का मतलब सेम होता है, करंट दी वैल्यू है किसी कंप्लीट साइकिल दे विच जेड़ा की है सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करता है। सेम अमाउंट ऑफ हीट किदे बराबर दी हीट, जिन्नी हीट एक अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करता है एक साइकिल दे विच। देखो जिवें असीं की एक आ सर्किट बनाया, एक लगाया रेजिस्टेंस, ठीक है, मैं इत्थे एसी सप्लाई लगाई, किहड़ी सप्लाई लगाई है, एसी सप्लाई। आ सिंपल हो गया, आ रेजिस्टेंस, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ करंट चल रहा है, करंट ਕਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एसी करंट ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ एसी करंट वेरिएबल करंट है, लगातार इस सर्किट चो वेरी हो। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ एसी ਦੀ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ एसी ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 50 ਹਰਟਜ਼। 50 ਹਰਟਜ਼। अच्छा टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड होता 1 बाय फ्रीक्वेंसी, मतलब 1 बाय 50 हर्ट्ज, 50 सेकंड, इतना टाइम हो गया। मतलब यह की हो गया, एक साइकिल नू कंप्लीट करने का टाइम हो गया। तो आपां की कीता, जिहड़ा सर्किट सीगा उहदे विच आपां देखिया भी टाइम इज इक्वल टू 1 बाय 50 सेकंड दे लई आपां की है उहदे विच करंट फ्लो कराया ऐ मान लो। तो उहदे विच कोई ना कोई हीट जनरेट हुई, कितनी हीट जनरेट हुई, 2 जूल की हीट जनरेट। कितना टाइम चलाया उन्होंने, 1 बाय 50 सेकंड चलाया, कितनी हीट जनरेट हुई, 2 जूल। तो हुण असीं चाहुंदे आ भी असीं कोई करंट की एक पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड कर लीए, मतलब एक वर्चुअल वैल्यू फाइंड कर लीए, भी उहदे बराबर की वैल्यू फाइंड कर लीए जिहड़ा करंट सेम अमाउंट ऑफ हीट आपां नूं जनरेट करके दे रहा होवे। तो असीं की कीता, असीं एक सेम सर्किट तैयार किया,
ਸੇਮ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਬੈਟਰੀ ਲਗਾ ਲਈ ਅਸੀਂ। ਵੇਰੀਏਬਲ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਵੋਲਟੇਜ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੈ ਫਲੋ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਟਾਈਮ ਸੀ 1/50 ਸੈਕਿੰਡ। ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸੇਮ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਹੀਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧਾਈ ਗਏ, ਕਰੰਟ ਵਧੀ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਜੀ ਆਈ, ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵੈਲਿਊ ਕਰੰਟ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਰੂਟ ਮੀਨ ਸਕੁਏਅਰ ਵੈਲਿਊ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਵਰਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੈਲਿਊ। ਇਹ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ 1/50 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਹੀਟ ਦਾ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ 2 ਜਾਊਲ ਇਸ ਸਰਕਟ। ਬਸ ਸਿੰਪਲ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਹੀਟ ਇੱਕ ਏਸੀ ਸਰਕਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਹੀਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੀਸੀ ਕਰੰਟ ਤੋਂ ਕੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰੰਟ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਆਲ? Yes. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾਓ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫॉर ਡੀਸੀ ਕਰੰਟ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੀਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ I²RT। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਵਰਚੁਅਲ ਕਰੰਟ। ਕਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਵਰਚੁਅਲ, ਚਾਹੇ ਰੂਟ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਨੋਟ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਪਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਰੂਟ ਮੀਨ ਸਕੁਏਅਰ ਤੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਹੈ। ਮੈਂ IV ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ ਬੱਚੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫॉर AC ਕਰੰਟ। ਹੁਣ AC ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ AC ਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕਰੰਟ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ, ਪਰ AC ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀ ਹੈ ਕਰੰਟ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀਟ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਲ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਾਲ ਇੰਟਰਵਲ dt ਦੇ ਲਈ ਹੀਟ ਦੇਖ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ I²R into dt। तो ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਲ ਹੀਟ ਸੀ ਉਹ DH ਸੀ, DH, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਹੀਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਹੀਟ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਹੀਟ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ, ਜਸਟ ਇਹਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ ਹੀਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਰੰਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ। ਤਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਧਰ ਕੀ ਹੈਗਾ DH ਜਿਹੜੀ AC ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ I²R into dt। ਦੇਖੋ ਲਿਮਿਟਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ 0 to T, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਈਕਲ ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ। ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਕੀ ਆ ਗਿਆ H of AC, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 0 to T। ਦੇਖੋ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ I0 sin omega t the whole square into R into dt। ਤਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਥੇ because I is equal to I0 sin omega t। ਤਾਂ ਦੇਖੋ I0 ਕੀ ਬਚੇ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊ I0² ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਨਸਾਈਡ ਕੀ रहेगी इंटीग्रेशन 0 to T sin square omega t into dt। फटाफट बोलो आंसर कितना होगा इंटीग्रेशन ਦਾ T/2। पक्का श्योर है? Yes I0² R ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ T/2। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੀਜ਼ਨ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਕੀ ਹੈ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ T/2। ਅੱਛਾ ਇਹ ਆ ਗਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਹੀਟ ਡੀਸੀ ਵਾਲਾ ਸਰਕਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰੂਗਾ ਉਨੀ ਹੀ ਹੀਟ ਏਸੀ ਵਾਲਾ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਦੋ ਫਰੋਮ 1 and 2। H ਡੀਸੀ ਦੀ ਤੇ ਹੀਟ ਏਸੀ ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਜਦੋਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਰਚੁਅਲ ਕਰੰਟ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਨਟੂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਕੀ ਸੀ टाइम ਦੀ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਸੀ ਓਵਰ ਅ ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਈਕਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਮਾਲ t ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਕੈਪੀਟਲ T। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਪੀਟਲ T is equal to that is I0² R
into t by 2। देखो r ਨਾਲ r कट गया, t ਨਾਲ t कट गया, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ virtual ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ is equal to peak value ਦਾ ਸਕੁਅਰ upon ਕੀ ਹੈਗਾ 2। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਬੱਚੇ IB, ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਲਓ, ਰੂਟ ਲੈ ਲਓ। This is the value to calculate, this is the formula to calculate virtual value or root mean square value or effective value of current। Similarly ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ IRMS I naught by root 2, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ I effective I naught by root 2। ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦਾ, ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਇਹ ਹੈ, देखो I naught की है पीक वैल्यू होंगी ना, मैक्सिमम वैल्यू, मतलब जिवें आ वेव चलती है ना AC दी, आपन पता मान लो मैक्सिमम करंट मान लो जेड़ा की है वो 2 एम्पीयर है मैक्सिमम करंट, हुण लगातार दा 2 एम्पीयर रहना ना क्योंकि वेरी कर रहे हैं, तो एक्चुअल च इफेक्टिव करंट सानू मिलूगा कितना, इफेक्टिव करंट कितना मिलूगा 2 अपॉन रूट 2, मतलब रूट 2 इंटू रूट 2, इफेक्टिव करंट सानू सिर्फ और सिर्फ इन्ना की मिलूगा। जे नू असी एक्चुअल च देखिए मतलब रूट 2 जेड़ा 1 बाय रूट 2 ਆਪਾਂ डिवाइड करते ना तो IB is equal to I think is 0.707 of I naught आपा, मतलब जी वर्चुअल वैल्यू है वो पीक वैल्यू तो इन्नी ज्यादा घट है। अच्छा देखो करंट हो गया, उस तो बाद जे मैं दूसरा क्वेश्चन की गल करा EMF मतलब ये कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ EMF भी होगी। देखो I वर्चुअल की है, I वर्चुअल आया अपने को I naught by root 2। ओके हुण आपको पता ओम्स लॉ E is equal to I into R होंदा है, तो मैं लिख सकदा I is equal to that is E by R। तो I वर्चुअल मतलब ਇਹਦੇ corresponding E वर्चुअल upon resistance R, E naught upon R upon root 2। देखो R ਨਾਲ R कैंसिल हो गया तो मतलब बच्चे कितना आ गया, E भी कितना आ गया, EV is equal to E naught by root, बस आ एक्सप्रेशन आ गया EV ਦਾ। तो इस वर्चुअल करंट के कॉरस्पॉन्डिंग जी EMF एग्जिस्ट करती है दैट इज नोन एज वर्चुअल EMF। हुण देखो एक एग्जांपल मैं तुहानूं दस, अच्छा सारिਆਂ ਨੂੰ पता भी अपने घर सप्लाई जी आउंदी है वो AC आउंदी है ना। अच्छा AC की कितनी वोल्टेज आपां नूं मिलदी है, कोई दस सकदा है? AC की जिहड़े घरां दे विच वोल्टेज आउंदी कितनी आउंदी है? 220। अच्छा ये 220 मैक्सिमम वैल्यू हुंदी है? मैक्सिमम वैल्यू हुंदी है 220? नो सर। होर मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुंदी है? सर जेडी मतलब ग्रिड दे विच आउंदी है 11 केवी हुंदी है शायद। नहीं वो केवी बच्चे वो देखो आप भी तुसीं बोल रहे हो केवी, वो तो किलोवाट दे विच हो गया जां किलो वोल्ट दे विच। आपां मैं घरे गल कर रहे हैं, अगर मान लो अपने घरे मतलब कि 220 आ गई, चलो ऐ मान लो भी तुसीं ट्रांसफार्मर जेड़ा मतलब तुसीं ग्रिड की गल करदे हो, मतलब ग्रिड दे विच जिहड़ी इत्थों निकली है 220 निकली है, कि तुसीं मानदे हो भी ये 220 मैक्सिमम वैल्यू है? तो मैं तुहानूं दसदा, देखो तुहाडा कंसैप्ट इत्थों क्लीयर होगा अज। आ देखो E वर्चुअल है जिहड़ी इज इक्वल टू की हुंदी है E naught by root 2 है ना। एक्चुअल च बच्चे जिहड़ी असीं बोलदे ना 220, दिस इज द वर्चुअल वैल्यू ऑफ EMF। असीं वर्चुअल वैल्यू की गल करदे हुंदे, ये वर्चुअल वैल्यू हुंदी है। तो मैं जे इत्थे रखा इहनूं 220 इनटू करदा रूट 2 इज इक्वल टू E naught। तो E naught की जिहड़ी बच्चे वैल्यू आऊगी दैट इज 311 वोल्ट, 311 वोल्ट। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू of EMF of alternating voltage। मतलब जिहड़ी हुण तक दी आपां नूं इह सिखाई जांदी सी ना कि जिहड़ी आ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इहदा चलदी है, आ सारी जिहड़ी वैल्यू आ वाली पीक वैल्यू कितनी कही जांदी 220। नहीं बच्चे अगर तुहाडे घरां दे विच 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है तो उहदे विच जिहड़ी मैक्सिमम किसी टाइम ते जिहड़ी वोल्टेज तुहानूं मिलूगी वो 311 वोल्ट मिलूगी। ते इस साइड भी की है अपोजिट माइनस 311 वोल्ट। बट असी 220 क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये तो नहीं भी हर टाइम 311 मिल रही है, नहीं, किसी इंस्टेंट ते पीक वैल्यू मिलती है 311। बट ओवरऑल पूरे साइकिल दी जिहड़ी की है इफेक्टिव वैल्यू है जिन्हां नाल असी अपने डिवाइसेस चलाउने आ, वो इफेक्टिव वैल्यू जिहड़ी हैगी है दैट वैल्यू इज 220। मतलब इफेक्टिव वैल्यू कह लो, वर्चुअल वैल्यू कह लो या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कह लो, वो पीक वैल्यू दे नालों एक्चुअल वैल्यू दे नालों घट हुंदी है। कितनी घट हुंदी है?
√2। क्लियर? यस सर। हाँ, ये सारा कंसैप्ट सीगा जी। रूट मीन स्केयर, चाहे वर्चुअल दा बोलो चाहे की बोलो, इफेक्टिव बोलो, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो पूछ सकता जी। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 220 ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ 220 ਕੀ ਹੈ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਵਰਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਆਫ EMF। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਫਿਰ ਵਰਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਕਰੰਟ। ਬਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 311 ਵੋਲਟ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈਗੀ ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ, ਦੈਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, काफी फेमस क्वेश्चन है, विच इज मोर डेंजरस 220 वोल्ट AC सप्लाई और DC सप्लाई? दो जी जवाब। 220 वोल्ट दी AC सप्लाई ज्यादा डेंजरस है या 220 दी DC सप्लाई ज्यादा डेंजरस है? जिन्हें दा आंसर देता समझ लो उन्होंने पूरा कंसेप्ट क्लियर है। AC DC क्यों? बोलो बच्चे, सारे ने कोशिश करो बोलने की, देखो फिर ही समझोगे। क्योंकि सर जी DC है तो डायरेक्ट आएगी, AC टाइम के नाल चेंज होके आएगी। अच्छा, ये बोल रहे ने यानी कि DC सप्लाई ज्यादा की है डेंजरस है। क्यों डेंजरस है? क्योंकि DC डायरेक्ट आऊगी, अल्टरनेटिव की है वेरी होके आऊगी। हाँ जी, होर कोई स्टूडेंट? DC तो अट्रैक्ट करके रख लैंदी है, AC जो भी भगा के मारदी है पिछे ਨੂੰ। हाँ, एक ये भी मतलब यानी कि गल मनी जाती है कि DC है ਜਿਹੜੇ भगा के मारदी है ते AC की अट्रैक्ट करदी है। एवें ਤਾਂ कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਕਰੰਟ ਦਾ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਇਨ ਨੇਚਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਨਸਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜਸ਼ਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਥੋੜਾ ਸੋਚੋ ਨਾ ਯਾਰ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 220 ਵੋਲਟ, ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਆ ਇੱਕ ਤਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 220 AC ਹੈ, ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ। ਆ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 220 ਵੋਲਟ ਦਾ DC ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਫੜ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੂਗਾ? AC और DC? फाइनल आंसर बोलो। तो आंसर है बच्चे AC सर। AC सर। AC। अर्श ने बोले AC। अर्श वाई? सर ये तो 220 वोल्ट का AC दी वर्चुअल वैल्यू है भी, ये तो ज्यादा भी 311 हाँ, वोल्ट वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो जेडी असी ये वैल्यू लिख रहे हैं ये तो वर्चुअल वैल्यू है। देखो DC दी जे मैं 220 लिखती है मतलब 220 ही हो सकती है, इदू पता हो ही नहीं सकती, इन्नी मिलूगी। पर जी 220 AC आ रही है ना, ये तो वर्चुअल वैल्यू है। तो वर्चुअल वैल्यू इज इक्वल टू E0 बाय √2। तो E0 कितना होगा? 220 गुणा √2, तो E0 मिलूगी 311। तो कदे कदे फिर ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਬਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ 311 ਵੋਲਟ ਦੇ ਵੀ ਝਟਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਨੇ ਆ? 220 ਦੇ। ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਝਟਕੇ, ਡੇਂਜਰਸ ਆ ਉਹ ਵੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਓ ਕਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ DC ਵਾਲੇ ਨੂੰ 220 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 220 ਵਾਲੇ AC ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊ ਵੀ ਜੇ परमात्मा की कृपा रही तो ਅਸੀਂ कंपैरिजन कर ਲਾਂਗੇ। क्योंकि AC इज मोर डेंजरस बिकॉज AC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ 311 ਵੋਲਟ ਹੈ, ਤੇ 311 ਵੋਲਟ ਇਜ਼ वेरी वेरी लार्ज देन 220 वोल्ट। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਬੋਲੀ ਜਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ DC ਹੈ
ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਰਿਪਲਸਿਵ ਇਨ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ AC ਹੈ ਉਹ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਇਨ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ। ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਆਲ? ਯੈਸ ਸਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਵੀ 220 ਕਰੰਟ ਸਪਲਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ 220 ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 311 ਵੋਲਟ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 3 ਫੇਜ਼ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਲਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਗੀ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ 311 ਹਰੇਕ ਲਈ ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 220 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 220 ਨੂੰ √2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ 311 ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ 440 ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ √2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 2 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ EMF ਦਾ, ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਰੰਟ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰੰਟ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਆਪਾਂ EMF ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ EMF, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣੂ? ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ that value of constant or steady, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊ? EMF over a complete cycle which generates same amount of heat as generated by, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? alternating EMF। ਬਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰੰਟ ਤੱਕ ਸਟਾਪ ਕਰਤਾ ਸੀ ਹਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਫਰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, that is E is equal to IR, ਫਿਰ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਇਹ ਆਊਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੂਟ ਮੀਨ ਸਕੁਅਰ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਮੈਕਸਿਮਮ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਰਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ mean value और ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਜਾਂ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ EMF। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ what do you mean by mean value or average value। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਜਾਂ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ EMF ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਅੱਜ ਮੰਡੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਿਸ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਮੇਬੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਬੀ ਕੀ ਫਾਈਨਲੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲੈਣੀ ਪੈ ਜੇ। 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ 4th ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ। ਕੰਪਲੀਟ। ਅੱਛਾ, ਓਨਲੀ ਥਿਊਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਓਨਲੀ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ, MCQ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗਾ। 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰੀ ਬੁਲਾਉਂਗਾ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਕੀ ਬਣਦਾ ਬੜਾ ਦਿਨ ਦੇਖ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ